Good morning, students. Today we are going to discuss the topic History Unit 3 World War II. The first half of the 20th century witnessed two wars which devastated the world. The World War first started from 1914 to 1918, scattered the whole world. All the countries of world were greatly weakened by the war. Harsh peace treaties created instabilities resulted in emergence of Nazism and fascism. The political and economic development after the World War I ultimately led to the World War II. The World War II began on 1st September 1939 and ended on 2nd September 1945. It is the fact. The war was so harsh, which held on land, air, and water to create so much of destruction. Across both wars were fought on several fronts across Europe, Asia, and Africa. There held many wars in the world. These two wars are referred to as World War because most of the countries of the world indulged in war either directly or indirectly. Loss of life in World War I and II. The total number of deaths in World War I is estimated to be 20 million, of whom 9.7 million were soldiers and 21 million wounded. In Second World War, total death toll was 24 million military personnel and nearly 50 million civilians. Here you can see a comparison of pie chart. During the First World War, the death toll of military was 86%. Civilian was 46%. On the other hand, during the Second World War, the death toll of military was 14%. Civilian was 54%. Allied and Axis powers. In both the world wars, there arose a clash between Allied powers and Central powers. The Second World War led to the clash between Allied powers, Great Britain, France, Russia, and the United States. The Axis powers, Germany, Italy, and Japan. After the war, to the terrible human cost, the financial cost of the World War II was also huge. It was 5 times higher than the figure for First World War. World War II also witnessed unprecedented level of brutality against non-combatant civilian populations. Cross violation of international protocols on the treatment of prisoners of war, many of whom were tortured and killed. Innumerable atrocities were committed against the people living in conquered regions. அதாவது இந்த வாரில் உயிரிழப்புக்கு மேலாக இந்த மனித உயிரிழப்பை காட்டிலும் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அதிகமாக பணம் செலவாகிச்சு. ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு செலவு செஞ்சதை காட்டிலும் 5 மடங்கு அதிகமாக செலவு செஞ்சாங்க. இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு மக்களை ரொம்ப கொடூரமான மிருகத்தனமான முறையில் நடத்தினாங்க. இப்போ போர் கைதிகள் சித்திரவதை செஞ்சு கொல்லப்பட்டாங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் கான்கேர் பண்ண பகுதிகளில் அங்கே இருந்த மக்களுக்கு எதிராக நிறைய கொடுமைகள்லாம் நடந்துச்சு. At the end of the Second World War, signaled a change in the world order and political configurations among the major powers. அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வேர்ல்டு ஆர்டர், அதாவது உலக ஒழுங்கமைவில் ஒரு மாற்றத்தையும் பெரிய நாடுகளில் பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக அரசியல் அணி சேர்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டதையும் உணர்த்துச்சு.
காசஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வார் செகண்ட், அதாவது இரண்டாம் உலகப் போருக்கான காரணங்கள் என்னன்னு பார்ப்போம். The devastation caused by World War I was of such magnitude that it was referred to as the Great War or the war to end all wars. Especially the Allies had no desire for the second prolonged conflict, and this was the main driving force behind their actions were the end of the World War I. Aggressive military offensive undertaken by a resurgent Germany and a fast developing Japan. It was the primary immediate and primary cause of the World War II. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the Great War or the war to end all wars, அதாவது மாபெரும் போர், எல்லா போர்களையுமே முடித்து வைக்கக்கூடிய போர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரை சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு பிறகு அலைஸ் பவர்ஸ் அதாவது இன்னொரு வாரில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற எண்ணமே இல்லாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு உடனடி காரணமாக இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைஸ் ஆஃப் ஜெர்மனி, அதாவது ஜெர்மனி நிறையா கான்கேர் பண்ணாங்க. மிலிட்டரி ஆக்ஷன், ஆக்கிரமிப்பு இராணுவ நடவடிக்கைகள் பண்ணாங்க. ஜப்பானுடைய வேகமான வளர்ச்சி, இது ரெண்டு தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு இமிடியட் காரணமாக இருந்துச்சு, உடனடி காரணமாக இருந்துச்சு. Germany and Treaty of Versailles 1919. The Treaty of Versailles ending World War I and signed in June 1919. Among the many clauses of the treaty, 3 in particular caused great resentment among the Germans. Germany was forced to give up territories to the west, north and east of the German border. Germany had to disarm and was allowed to retain only a very restricted armed force, army, navy and air force. As reparations for the war, Germany was expected to pay for the military and civilian cost of the war to the Allied nations. அதாவது 1919 ஜெர்மனியோட ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணாங்க. அந்த ட்ரீட்டிக்கு பேர் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ். இதில் கூறப்பட்ட 3 முக்கியமான அம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெர்மனி அதோடைய வெஸ்ட், நார்த், ஈஸ்டர்ன் பவுண்ட்ரியில் பல பகுதிகளை அலைஸ் பவர்ஸ்க்கு விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினாங்க. செகண்ட் ஒன் ஜெர்மனி டிசார்மெண்ட், அதாவது ஆயுத குறைப்பு பண்ணணும், மிக குறைந்த அளவிலான ஃபோர்ஸஸ் மட்டுமே வச்சுக்கல அனுமதிக்கப்பட்டாங்க. தேர்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா, இந்த வார்னால் அலைடு பவர்ஸ்க்கு ஏற்பட்ட, அதாவது அந்த அலைடு நேஷன்ஸ்க்கு ஏற்பட்ட அவங்கள இறந்து போயிருப்பாங்கள்ல, மிலிட்ரி வீரர்ஸ், பொதுமக்கள் எல்லாருமே, இவங்களுக்கான இழப்பீடை ஜெர்மனி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தாங்க. இது ஜெர்மன் மக்கள்கிட்ட பெரும் அதிருப்தியை ஏற்பட்டுச்சு. இதுவும் இந்த வாருக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு. ஃபெயிலியர் ஆஃப் தி லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ். ஒன் ஆஃப் த காசஸ் ஆஃப் தி as per the Treaty of Versailles is League of Nations. League of Nations means group of nations, they join together and they form one international organization. What is international organization? International organization என்ன? The different countries they join together and form organizations. அதாவது வெவ்வேறு நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் பேர். What is the major objectives of League of Nations? The first objective is avoid war, then maintain peace. So in this motto they plan to set up League of Nations. அதாவது அமைதியை வாரை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஏற்படுத்தினாங்க. So you know that America was initiative and led the formation of League of Nations. So it is actually the brainchild of American President Woodrow Wilson. The League of Nations உருவாக்க முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் உட்ரோ வில்சன். இது எப்போ ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் த இயர் 1920. From 1920 to 25 the work went on smoothly.
சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு 1920லேருந்து 25 வரைக்கும். தே சால்வ் ஸோ மெனி இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூஸ், நிறைய பன்னாட்டு பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்த்து வச்சுருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they solved the problem with Germany and Poland regarding their border issues. Germany and Poland are neighbors, so that way when they have border issue, the issue brought to the knowledge of League of Nations, they smoothly solved the problem. But later the work of League of Nations failed. What is the reason why the League failed? The major reason behind it, America did not join their member of the League. Reason for this, America would follow the policy of isolation. That means they would not interfere in any world issues, because already they spent more and more money during the First World War. So avoid the situation in future, they follow the policy of isolation. Like seeing America, many other countries also they plan to maintain isolation, which is known as non-interventionist attitude. அதாவது இந்த அமெரிக்காவை பார்த்து நிறையா நாடுகள் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஐசோலேஷன் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சிச்சுவேஷன், அதர் கண்ட்ரீஸ் லைக் இட்டாலி அண்ட் ஜப்பான் they expand their territory. இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி ஜப்பான், இட்டாலி மாதிரி நாடுகள்லாம் அவங்களோட பேரரசை விரிவுபடுத்த நினச்சாங்க. ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் த லீக் ரிமைன் இன் inactive, that means did not function. ஆனால் லீக் வந்து செயல்படாமல் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. போஸ்ட் வார் கிறிசிஸ் அண்ட் ஜெர்மனி, அதாவது முதல் உலகப் போருக்கு பின்னால் ஜெர்மனி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள். as mentioned above, the three main classes of the Treaty of Versailles, especially the imposition of penal reparations, caused great discontent in Germany. The problems which many countries faced in the post-World War first decades led to the rise of extreme right-wing dictatorship in Italy, Mussolini, Germany, Hitler and Spain, Franco. அதாவது இந்த மேலே சொன்ன இல்லையா 3 சரத்துக்கள், வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கையோட முக்கியமான 3 காரணங்கள். இது வந்து முக்கியமாக வார் ரெப்பரேஷன், போர் இழப்பீடு தொடர்பான அந்த கருத்து வந்து ஜெர்மனிக்கு வந்து ரொம்ப அதிருப்தியை ஏற்பட்டுச்சு. இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கும் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து வெஸ்டர்ன் யூரோப்லேயும் அமெரிக்காவிலையும் நிறைய எக்கனாமிக் வந்து ரொம்ப பொருளாதாரம் சீர்கேடு அடைய ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த சமயத்தில் தான் இட்டாலியில் முசோலினி, ஜெர்மனியில் ஹிட்லர், ஸ்பெயினில் ஃப்ராங்கோ, இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் விங் டிக்டேட்டர்ஷிப், சர்வாதிகார ஆட்சி உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு. Germany experienced both high unemployment and severe inflation after the war, and its currency became practically worthless. There are several pictures of the 1920 when ordinary people had to carry money in wheelbarrows to buy bread. This was blamed on the war reparations which Germany was forced to pay, though in the final analysis the demand for war reparations were moderated over several rounds of negotiations. அதான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாருக்கு பிறகு ஜெர்மனியில் வந்து நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் உருவாகுச்சு. பணம் வந்து பணத்தோட மதிப்பு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சாதாரண மக்கள் அவங்க வந்து ப்ரெட்டு வாங்குறதுக்காக வண்டி நிறைய பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு படங்கள்லாம் 1920 வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு. நிறைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தின பிறகு ஜெர்மனி வந்து அது கொடுக்க வேண்டிய ரெப்பரேஷன், அதாவது போர் இழப்பீட்டு தொகையை குறைச்சாங்க. இருந்தாலும் இந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா ஜெர்மனி மீது வந்து கட்டாயமாக சுமத்தப்பட்ட வார் ரெப்பரேஷன் தான் காரணம். அதனால தான் ஜெர்மனி இவ்வளோ கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லி குற்றம். Next topic we are discuss about the rise of Adolf Hitler. Adolf Hitler was able to exploit the general discontent among the German
Gifted with great oratorical skills, he was able to sway the people by his impassioned speeches, promoting a return to the glorious military past of Germans. He founded National Socialist Party, generally known as the Nazis. The fundamental platform on which Hitler built his support was the notion of the racial superiority of the Germans as a pure Aryan race and a deep-seated hatred of the Jews. Hitler came to power in 1933 and ruled Germany till 1945. அதாவது ஜெர்மனி வந்து நம்ம வந்து நிறைய அவமானப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்த சமயத்தில் ஹிட்லர் வந்து என்ன பண்ணார்னா அவங்களோட பேச்சு திறமையினால் மக்களை எல்லாம் வந்து நான் முன்னால் இராணுவம் நம்ம எப்படி புகழோடு இருந்தோமோ அந்த காலத்துக்கு நான் அவங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பேச்சின் மூலமாக வந்து ஹிட்லர் மக்களை எல்லாம் தன் பக்கம் ஈர்த்தார். அது ரொம்ப நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி ஒன்று ஆரம்பித்தார். அதுக்கு பேர் தான் நாசிஸ் கட்சி, நேஷனலிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டி, generally known as Nazis. ஹிட்லர் வந்து 2 அடிப்படை கருத்துக்களை அடித்தளமாக வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மக்களுடைய ஆதரவை திரட்டினார். ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ரேசியல் சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் தி ஜெர்மன்ஸ் அஸ் ஏ பியூர் ஆரியன் ரேஸ், அதாவது ஜெர்மனியர்கள் தான் சுத்தமான ஆரிய இனத்தவர்கள் அப்படின்ற இன உயர்வு மனப்பான்மை, அவங்க மதத்தை பற்றி உயர்வாக நினைக்கக்கூடிய மனப்பான்மை. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீப் சீட்டட் ஹார்ட்டட் ஆஃப் தி ஜூஸ், யூதர்கள் மீது ஆழமான வெறுப்புணர்வு. இந்த 2 கருத்துக்களை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மக்கள்கிட்ட ஆதரவை திரட்டினார். 1933 வந்து ஆட்சிக்கு வந்தார் அவர். 1945 வரைக்கும் ஜெர்மனியில் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சார். இன்டைரக்ட் கான்ட்ரவென்ஷன் ஆஃப் தி கிளாஷஸ் ஆஃப் தி ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ், Hitler began to rearm Germany. The recruitment for the armed forces and the manufacture of the armament and machinery for the army, navy and air forces with large amount of government spending resulted in an economic revival and solved the problem of unemployment in Germany. அதாவது இந்த ஜெர்மனி வந்து என்ன பண்ணால், இந்த வெர்சைல்ஸ் ட்ரீட்டியில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஜெர்மனிக்கான படைகளை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து இருந்துச்சு. இப்போ ஹிட்லர் என்ன பண்ணார்னா, அந்த ட்ரீட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஜெர்மனியோடைய இராணுவத்தையும் ஆயுதங்களையும் அதிகரித்தார். அந்த இராணுவ மிலிட்ரிக்காக ஆள்களெல்லாம் சேர்த்தாங்க. இன்னொன்று வந்து அந்த இராணுவத்துக்கு தேவையான ஆயுதங்களை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக வந்து தொழிற்சாலைகள்லாம் ஏற்படுத்தினார். இதனால் வந்து ஜெர்மனியோட எக்கனாமி வந்து ரொம்ப புத்துயிர் பெற்றுச்சு. இதனால் மக்களுக்கு வந்து வேலையில்லா திண்டாட்டமும் பிரச்சனையும் தீர்ந்துருச்சு. ஏன்னு கேட்டால் எல்லா மக்களுமே அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. Italy's break with Britain and France in the wake of Mussolini's invasion of Ethiopia resulted in better relationship between Italy and Germany. அதாவது இத்தாலியும் பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து இத்தாலியோட வந்து ரொம்ப நட்புறவு நாடுகளாக இருந்தாங்க. முசோலினி வந்து எத்தியோப்பியாவில் படையெடுத்ததுனால இத்தாலியோட உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க. அதே சமயத்தில் ஜெர்மனி இத்தாலி வந்து ஒரு நட்பு நாடு ஆயிடுச்சு. In 1936, before Germany invaded the Rhineland, which was supposed to be a demilitarized zone, Rome-Berlin axis had come into being. Later, with Japan joining the alliance, it became Rome-Berlin-Tokyo axis. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஹிட்லர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, 1936 வந்து ரைன்லாந்தின் மீது படையெடுத்தார். அது ஏற்கனவே வந்து டீமிலிட்டரைஸ் ஜோனாக இருந்துச்சு. Mussolini invaded Ethiopia also made better relationship between Italy and Germany. இப்போ இத்தாலியும் ஜெர்மனியும் சேர்ந்து ரோம்-பெர்லின் ட்ரீட்டி ஏற்படுத்தினாங்க. அதில் வந்து பின்னால் ஜப்பானும் சேர்ந்துருச்சு. ரோம்-பெர்லின்-டோக்கியோ ஆக்சிஸ், 3 நாடுகளும் சேர்ந்து ஆர்பிடி ஆக்சிஸ் உருவாக்குனாங்க. ரோம் வந்து இத்தாலியோட கேபிட்டல், பெர்லின் வந்து ஜெர்மனியோட கேபிட்டல், டோக்கியோ வந்து ஜப்பானோட கேபிட்டல். அந்த பேரில் வந்து ரோம்-பெர்லின்-டோக்கியோ ஆக்சிஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க. In 1938, Hitler invaded Austria and Czechoslovakia. Sudetenland in Czechoslovakia was German-speaking
and Hitler's claim was that the German-speaking people should be united into one nation. அதாவது 1936 வந்து ஹிட்லர் ஆஸ்திரியா செக்கோஸ்லோவாகியா 2 நாடுகள் வந்து அட்டாக் பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணிட்டார். செக்கோஸ்லோவாகியில் ஒரு பகுதி தான் சூடட்டன்லாந்து. சூடட்டன்லாந்து வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய மக்கள் தான் அதிகமாக இருந்தாங்க. இப்போ ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதி எல்லாமே வந்து ஒரே நாடாக இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹிட்லர் வந்து உரிமை கொண்டாடினார். To cause is allies and non-intervention. There were also acts of aggressions by Italy and Japan. Italy invaded Ethiopia in 1935 and Albania in 1939. Emperor Haile Selassie of Ethiopia appealed to the League of Nations but got no help. In the east, Japan was pursuing its policy of military expansion. In 1931, Japan invaded Manchuria, and in 1937, it invaded China and seized Beijing. All these were ignored by the Allies, and the League of Nations was unable to take any action. In spite of all these manifestations of military activities by Germany, Italy, and Japan, Britain and France continued to be non-interventionist. அதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த சமயத்தில் இட்டாலியும் ஜப்பான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க மிலிட்டரி எக்ஸ்பான்ஷனை ஏற்படுத்தினாங்க. இராணுவ நடவடிக்கைகள் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டாங்க. இட்டாலி 1936 எத்தியோப்பா மேலேயும் 1939 அல்பேனியா மேலும் படையெடுத்துச்சு. எத்தியோப்பியோட அரசர் ஹெய்லி செசால்சி அப்படின்றது லீக் ஆஃப் நேஷனில் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு போனார். ஆனால் அவருக்கு வந்து எந்தவித உதவியுமே கிடைக்கல, எந்த ஹெல்ப்புமே கிடைக்கல. ஈஸ்ட் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் வந்து மிலிட்டரி எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. 1931 மஞ்சூரியாவை கேப்சர் பண்ணிச்சு. 1937 சைனாவை அட்டாக் பண்ணி பெய்ஜிங், ஒரு கேபிட்டல் பெய்ஜிங்கையும் கேப்சர் பண்ணிடுச்சு. இது எல்லாமே அலைஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து கண்டுக்கிறாமல் இருந்துச்சு. லீக் ஆஃப் நேஷனும் வந்து என்ன பண்ண முடியலன்னா எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்க முடியாத நிலைமையில் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஜெர்மனி, இட்டாலி, ஜப்பான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மிலிட்ரி ஆக்ஷன், அதாவது இராணுவ நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டாலுமே பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து எதுலையுமே தலையிடாமல் இருந்துச்சு, நான் இன்டர்வென்ஷனிஸ்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஜெர்மனி, இட்டாலி, ஜப்பான் easily developed their military activities. Last and most important cause, Munich Pact. The further factor was that the Western powers and the Soviet Union distrusted each other. In 1938, Prime Minister Chamberlain concluded the Munich Pact with Germany. In 1939, Soviet Union independently concluded a non-aggression pact with Germany. The continued passivity of the Allies and the reluctance to start building up their armies are also contributory cause of the extended scale of World War II. அதான் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸும் ரஷ்யாவும் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப அவங்க ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாங்க. 1938 பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் நெவிட் சாம்பர்லின் வந்து ஜெர்மனியோட ஒரு பேக்ட் வச்சுட்டாரு. அதுக்கு பேர் தான் மினிச் பேக்ட். 1939 பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா வந்து ஜெர்மனியோடைய இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ட்ரீட்டி சைன் ஒரு பேக்ட், ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் மேலே படையெடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் மியூச்சுவலாக ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு மேலே படையெடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த அலைஸ் பவர்ஸ் வந்து எதையுமே கண்டுக்கல. அவங்க வந்து நான் இன்டர்வென்ஷன்லேயே இருந்தாங்க, தலையிடாமே இருந்தாங்க. அதோட அவங்க இராணுவத்தில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணமே அவங்ககிட்ட கிடையாது. இதுதான் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு. Hitler gave an assurance in the Munich Pact with Germany. Germany would not attack any other country. This was broken immediately. Poland was attacked next, which resulted declaration of war by Britain, France and Germany.
அதாவது இந்த முனிச் பேக்டில் வந்து ஹிட்லர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, நம்ம வேறு எந்த ஒரு நாட்டையுமே நான் அட்டாக் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஆனால் அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த அந்த பேக் அந்த அவருடைய உறுதிமொழி வந்து உடனடியாக மீறிட்டார். எப்படின்னா 1939 ஹிட்லர் செக்கோஸ்லோவாகியா மீது படையெடுத்தார். அடுத்து போலந்து அட்டாக் பண்ணார். இதுதான் வந்து ஜெர்மனிக்கு அகெயின்ஸ்டாக பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ் வந்து வார் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு. Final act which resulted the declaration of war by Britain and France against Germany. In Britain, British Prime Minister Chamberlain resigned in 1940 and Winston Churchill, who gave always warned about Hitler and his military ambitions, became Prime Minister. 1940 வந்து பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் நெவில் சாம்பர்லின் ரிசைன் பண்ணிட்டார், பதவி விலகிட்டார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார். நவ் லெட் அஸ் see about the topic course of World War II. Course means the happenings of the war. What major countries were involved in this war? Allied powers: Britain, France, Soviet Union, USA. Axis powers: Germany, Italy and Japan. The World War II was fought on two distinct fronts. Europe and the Asia Pacific. See this map. First map shows Europe, second map shows Asia Pacific. Look at this map. The countries shaded in orange color specify the Axis powers. The countries shaded in green color specify the Allied powers. In Europe, the war was fought by Allies against Germany and Italy. In Asia Pacific, Allies fought with Japan. World War II was a modern war. Modern means they used so many new technologies, new weapons. Fought with heavy military equipments such as tanks, submarine battleships, aircraft carriers, fighter planes and bomber planes. This involved a very large resource base since all this equipment needed to be manufactured. There had to be raw materials, manufacturing capacity and technical input to improve the military hardware. This was an expensive and prolonged war of attrition. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஒரு மாடர்ன் வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதாவது சப்மரைன்ஸ், டேங்க்கு, பேட்டில் ஷிப்ஸு, ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர்ஸ், ஃப்ளைட்டர் பிளேன்ஸ், பாம்பர் பிளேன்ஸ் இதெல்லாம் பயன்படுத்தினால இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, மாடர்ன் வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 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 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அதிக நிறைமையான ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. இந்த மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை மாடர்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய உற்பத்தி திறனும் டெக்னாலஜியும் தேவைப்பட்டுச்சு. இன்னொன்று வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு நிலைத்து இருக்கக்கூடிய, நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிகமான பொருள் செலவை ஏற்படுத்திச்சு இந்த வார். ஒரு ரொம்ப நீண்ட கால போராக இந்த வார் அமைந்துச்சு. ப்ரொலாங்டு வார், நீண்ட காலம் நடந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் we are going to see about outbreak of war, அதாவது போரின் தொடக்கம். Britain and France declared war on Germany in September 1939. In June 1940, Italy joined Germany, and in September 1940, Japan also joined the Axis powers. அதாவது பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து ஜெர்மனி மேலே 1939 வார் டிக்ளேர் பண்ணாங்க. இட்டாலி வந்து 1940 வந்து ஜூனில் ஜெர்மனியோட ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. 1940 செப்டம்பரில் வந்து ஜப்பான் வந்து ஆக்சிஸ் பவர்ஸோட ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு, அதாவது ஜெர்மனியோட ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. There was a little action immediately after the declaration of war.
Britain had already begun to build up its military capabilities and all young men were conscripted for the military duty. வார் ஆரம்பித்த உடனே வந்து ரொம்ப தீவிரமாக எல்லா நாடுகளுமே இறங்கலை. பிரிட்டன் வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட மிலிட்ரி பில்டப்பை மிலிட்ரி இராணுவ தளவாடங்களை வந்து அதிகப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. அங்கே உள்ள யூத் எல்லாரையுமே கட்டாயமாக என்ன செய்யணும், இராணுவத்தில் மிலிட்ரியில் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்தினாங்க. இந்த ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் தி வார் favored Germany. Germany occupied Denmark, Norway and later France. இந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த வாரோடைய ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மனிக்கு ஃபேவரபுளாக தான் இருந்துச்சு. ஜெர்மனி வின் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் அது பிறகு பார்த்திங்கன்னா டென்மார்க் நார்வே பகுதிகளையும் பின்னால் வந்து ஃப்ரான்ஸையும் வந்து ஜெர்மனி கேப்சர் பண்ணிடுச்சு. 1941 ஆல் த நேஷ்னல் மெயின்லேண்ட் ஆஃப் யூரோப் till the Russian frontier was under the Axis powers. 1941 ரஷ்யாவுடைய பார்டர் வரைக்கும் உள்ள யூரோப்போட முக்கியமான நிலப்பகுதியெல்லாம் ஆக்சிஸ் பவர்ஸ் கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு. The German army followed a tactic of lightning strikes. Bilgrids means lightning attack, மின்னல் வேக தாக்குதல் பேர். To storm into various countries and overrun them. இந்த ஜெர்மனி என்ன பண்ணாங்கன்னா திடீர்னு என்ன பண்ணாங்க, பில்கிரிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மின்னல் வேலை தாக்குதலை வந்து நடத்தினாங்க. ஆமாம், அலைடு பவர்ஸ் மேலே ஒரு லைட்னிங் அட்டாக் மின்னல் வேக தாக்குதலை நடத்தினாங்க. The British Royal Navy continued to be the most powerful among the European naval forces and ensured that a seaborne invasion of Britain was not possible. However, Britain depended on large-scale import of food, raw materials and industrial goods by sea from its empire and the US. To attack this, Germany developed a fleet of submarines which caused havoc, especially in the Atlantic Ocean area, by sinking a large number of civilian ships carrying supplies to Britain. யூரோப்பில் உள்ள நேவியிலே வந்து கப்பற்படைகள்லையே ரொம்ப வலுவானதாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது பிரிட்டனுடைய கப்பற்படை தான், இந்த பிரிட்டிஷ் ராயல் நேவி அப்படின்றது. அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா கடல் வழியாக தாக்குதல் நடத்தி இந்த பிரிட்டிஷோட கப்பல் படையை வந்து கைப்பற்ற முடியாது அப்படின்றத ஜெர்மனி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் வந்து பிரிட்டன் வந்து அவங்களுடைய உணவு பண்டங்கள், ரா மெட்டீரியல்ஸு, இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதர் கண்ட்ரிஸை தான் சார்ந்துருந்துச்சு. அந்த மற்ற நாடுகளில் இருந்தால் இவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வர வேண்டியிருந்துச்சு. உடனே ஜெர்மனி என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை தாக்குறதுக்காக அங்கேருந்து உணவுப் பொருள்கள்லாம் வர்ற கப்பல்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஜெர்மனி சப்மரைன்ஸ், அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பற்படையை வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதன் மூலமாக அந்த கப்பல்களெல்லாம் மூழ்கடிச்சாங்க, ரொம்ப சேதத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. முக்கியமாக வந்து அட்லாண்டிக் ஓசனில் பிரிட்டனுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்த அதில் என்னென்னா சிவிலியன்ஸ், அதாவது பயணிகளும் வந்தாங்க. அந்த கப்பலை வந்து மூழ்கடிச்சிருச்சு ஜெர்மனி. இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். Dunkirk in May 1940, more than 3 lakh British and French soldiers were forced to the beaches in Dunkirk. Britain would have found it difficult to regroup if so many of her soldiers had been lost at Dunkirk. அதாவது 1940 மே மாதம் பார்த்திங்கன்னா 3 lakhs பிரிட்டன் அண்டு ஃப்ரெஞ்சு நாடுகளுடைய 3 lakhs சோல்ஜர்ஸ் வந்து டன்கிரிக் நகரத்துடைய கடற்கரை பகுதியில் பின்வாங்கக்கூடிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா இல்லாட்டி ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிடும். அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பின்வாங்கிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பிரிட்டன் வந்து அதிகளவு போர் வீரர்களை வந்து இந்த டன்கிரீக்கில் இழந்துருந்துச்சுன்னா, அவங்களுடைய போர் வீரர்கள் நிறைய பேர் இறந்துருந்தாங்கன்னா திரும்ப இது மாதிரி ஒரு வலுவான படையை உருவாக்குறது வந்து ரொம்ப சிரமமான காரியமாக இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன். By July 1940, it was feared that the Germans were planning to invade Britain. Hitler wanted to force Britain to accept his proposals for peace by a prolonged airborne bombing campaigns. The German Air Force began to attack specific targets, especially the port, airfield and industrial installations.
In September 1940, London was bombarded mercilessly at action known as the Blitz. By October 1940, night bombing raid on London and other industrial cities began. அதாவது 1940 ஜூலையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் மீது ஜெர்மனி 1940 ஜூலையில் வந்து பிரிட்டன் மீது ஜெர்மனி அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ப்ரலாங்டு ஏர்ப்ரோன், அதாவது ரொம்ப நீண்ட கொடிய ஆகாய விமான குண்டு தாக்குதல் மூலமாக தன்னுடைய பிளானை வந்து பிரிட்டன் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லி ஹிட்லர் விரும்பினார். ஜெர்மனியுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் அதோடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, அதோடைய எதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சிச்சுன்னா, முக்கியமான போர்ட்டு, ஏர்ஃபீல்டு, இண்டஸ்ட்ரியல்ஸு, இது எல்லாத்தையும் தான் அட்டாக் பண்ணணும்னு அவங்க விரும்பினாங்க. 1940 செப்டம்பரில் லண்டன் நகரம் மேலே தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணாங்கன்னா பாம்பு பிளாஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த நகரம் முழுவதுமே என்ன ஆயிடுச்சு, குண்டு வீசு ஃபுல்லாக அட்டாக் பண்ணி அழிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு பேர் என்ன இதுக்கு பேர் வந்து பிளிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி, மின்னல் அப்படின்ற பேர். 1940 அக்டோபரில் லண்டனில் உள்ள மற்ற தொழில் நகரங்களில் மீதும் நைட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தினாங்க. பட் அந்த முயற்சி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு. This campaign failed because with the aid of a newly developed and top secret device radar for detecting aircraft, while still at a distance, the fighter plane of the Royal Air Force Spitfires and Hurricanes were all able to inflict severe losses on the German Pampas. The raid stopped after October 1940. அதாவது 1940 அக்டோபரில் மற்ற நகரங்கள் மீது குண்டு வீசி தாக்க முயற்சி பண்ணாங்க. அது தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெர்மனியுடைய அந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து தூரத்தில் வரும்பொழுதே அதை கண்டறியக்கூடிய ரேடார் அப்படின்ற ஒரு ரகசியமான கருவி வந்து வச்சுருந்தாங்க. இந்த ரேடாரை பயன்படுத்தி தான் பிரிட்டனுடைய ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் விமானங்கள் வந்து ஜெர்மனியோடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் விமானங்களை வந்து திருப்பி அட்டாக் பண்ணாங்க. ரேடார் மூலமாக அவங்களோட ஃபோர்ஸஸை கண்டுபிடிச்சி இவங்க அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் அட்டாக் விமான தாக்குதல் வந்து 1940 அக்டோபர் மாதத்தோட நின்றுச்சு. அவங்க அதோட இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பிரிட்டன் திருப்பி அட்டாக் பண்ணோடனே அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. Saluting the bravery of the Royal Air Force, Churchill said in a speech that never was so much owed by so many to so few. அதாவது இந்த விமானப்படை வீரர்களின் துணிச்சலான விமானப்படை ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸில், பிரிட்டனில் ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸில் பணியாற்றிய விமானப்படை வீரர்கள் வந்து துணிச்சலுக்கு வந்து வணக்கம் தெரிவிக்கும் முகமாக சர்ச்சில் என்ன பண்ணார்னா தன்னோட ஒரு ஸ்பீச்சில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெவர் வாஸ் ஸோ மச் ஓவ்டு பை ஸோ மெனி டு ஸோ ஃபியூ. அதாவது சிலருக்கு மிக அதிகமானவர்கள் மிக அதிகமாக கடமைப்பட்டது, இதுக்கு முன்னால் அப்படி நடந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த நாட்டுக்காக வந்து அவங்க உழைச்சிருக்காங்க, அதை போராடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு லெண்ட்-லீஸ் 1941 to 1945. President Roosevelt realized that the United States had to change the policy of isolation, but could not intervene directly in the war in Europe because it was not politically feasible. So he started a program of Lend-Lease in March 1941. அதாவது அப்புறம் தான் அமெரிக்க பிரசிடெண்ட் ரூஸ்வெல்ட் என்ன பண்ணார்னா, இனிமேல் நம்ம ஐசோலேஷன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, அந்த பாலிசி என்ன செய்யணும், அந்த கொள்கையிலேருந்து மாறணும் அப்படின்ற அவசியத்தை உணர்ந்தார்.
இதனால் ஆனாலும் வந்து யூரோப்பில் வந்து நேரடியாக அந்த வாரில் தலையிடுற வந்து ஒரு அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. அதனால் என்ன பண்ணார்னா மார்ச்சில் 1941 மார்ச்சில் வந்து லெண்ட் லீஸ் ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணார். Arms, food, military equipments and other supplies were meant to Britain discussed as a loan. அதான் இதன்படி கடன் அப்படின்ற பேரில் வந்து ஆர்ம்ஸு, ஃபுட்டு, மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பிரிட்டனுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க. இவங்க வந்து பிரிட்டனுக்கு சார்பாக வாரில் ஈடுபட்டாங்க. இதை எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கொடுத்துடலாம். இதனால் வந்து பிரிட்டனோட ரிசோர்ஸஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு. Invasion of Russia 1941 to 1942. In June 1941, German army invaded Russia. The long-term objectives of this move were to seize prime land for settling Germans, to destroy the communist regimes, and also exploit Russia's natural resources, especially oil. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1941 ஜூனில் வந்து ஜெர்மனிய ஃபோர்ஸஸ் ரஷ்யா மேலே வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க, இன்வைட் பண்ணாங்க, படையெடுத்தாங்க. உடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஜெர்மன் மக்கள் வந்து ரஷ்யாவில் போய் குடியேறதுக்கு தேவையான முக்கியமான நிலப்பகுதிகளை வந்து கைப்பற்றணும். ஜெர்மன் மக்கள் குடியேறதுக்கு தேவையான முக்கியமான நிலப்பகுதிகளை கைப்பற்றணும். அங்குள்ள கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும். ரஷ்யாவுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், முக்கியமாக ஆயில் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கைப்பற்றணும். இதுதான் இவங்களோட ரொம்ப காலம் ஒரு திட்டமாக இருந்துச்சு. The German strategy of lightning strike was initially successful and the army penetrated 1,000 miles into Russian territory very soon. German army then marched on Moscow, but immediately the resistance by the Soviet army and the fierce Russian winter defeated the German army. ஜெர்மனியோட லைட்னிங் அட்டாக் வந்து ஆரம்பத்தில் வெற்றி அவங்களுக்கு ஜெர்மனியர்களுக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப வெரி சூனில் ரொம்ப சீக்கிரமே பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யாவுக்குள்ள 1000 மைல்ஸு வரைக்கும் ஜெர்மனிய படைகள் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிட்டாங்க, உள்ளே ஊடுருவிட்டாங்க. மாஸ்கோ, அதோடைய கேபிட்டல் மாஸ்கோவை நோக்கி முன்னேறிட்டாங்க. ஜெர்மன் படைகள் வந்து அது மாஸ்கோவை நோக்கி போயிட்டாங்க. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து திருப்பி எதிர்த்து சண்டை போட்டதுனால கடுமையாக, அதோடு இன்னொன்று இல்லாமல் ரஷ்யாவில் அப்போ வந்து குளிர்காலம் இருந்துச்சு. இந்த காரணங்களால் ஜெர்மன் படைகள் வந்து அங்கே வந்து ரஷ்யாவில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு. பேட்டில் ஆஃப் ஸ்டாலின்கிராட். In August 1942, German attacked Stalingrad, stretching about 30 miles, 50 kilometers along the banks of the Volga River. Stalingrad was a large industrial city producing armament and tractors. Capturing the city would cut Soviet transport link with southern Russia, and Stalingrad would then enable the invading Germans to have access to the oil field of the Caucasus. In addition, seizing the city that bore and name of Soviet leader Stalin would never as a great personal and propaganda victory for Hitler. German war planners hoped to achieve that end with fall blow. On June 28, 1942, operations began with significant German victories. அதாவது 1942 ஆகஸ்டில் ஜெர்மனில் வந்து ஸ்டாலின்கிராட் அப்படின்ற நகரை வந்து ஜெர்மனியர் அட்டாக் பண்ணாங்க. இந்த ஸ்டாலின்கிராட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வோல்கா ரிவர் பேங்க் நதிக்கரையில் இருக்குது. இதோட ஏரியா வந்து 50 கிலோமீட்டர். ஸ்டாலின்கிராடில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஆயுதங்கள், இந்த டிராக்டர்லாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தொழில் நகரம் தான் ஸ்டாலின்கிராட். இந்த சிட்டியை வந்து நம்ம கைப்பற்றிட்டோம்னா சவுத்து ரஷ்யாவில்
சவுத் ரஷ்யாவோட சோவியத்துக்குள்ள போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம், கட் பண்ணிடலாம். அதோடு இல்லாமல் அங்கே உள்ள காக்கசஸ் பகுதியில் உள்ள ஆயில் ரிசோர்ஸஸை போய் சேர்றதுக்கு ஜெர்மன் படைகளுக்கு வந்து ஸ்டாலின்கிராடு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஆயில் ஃபீல்டை போய் சேர்றதுக்கு இந்த ஸ்டாலின்கிராடு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். அதனால் ஸ்டாலின்கிராடை கைப்பற்றன்னு முடிவு பண்ணாங்க. இன்னொன்று, இந்த ஸ்டாலின்கிராடுன்றது அங்கே உள்ள தலைவர் ஸ்டாலின் பெயரால் தான் இது ஸ்டாலின்கிராட் அப்படின்ற நகரமே பேர் வந்துச்சு. இதை நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது தான் ஹிட்லருடைய வந்து ஒரு தனிப்பட்ட வெற்றியாக இருந்துச்சு. அதாவது நம்மளுடைய மாபெரும் வெற்றி அப்படின்னு ஹிட்லர் நினச்சார். இது வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் ப்ளூ திட்டத்தின் மூலமாக இந்நகரை கைப்பற்றலாம் அப்படின்னு நினச்சாரு. 1942 ஜூன் 28 வந்து ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அதிகமான வெற்றிகள் கிடச்சிச்சு. அந்த வெற்றியோடு வந்து அவங்களுடைய போர் நடவடிக்கைகளே ஆரம்பித்தாங்க. Russian people suffered not only from bad working and living conditions but also from ill treatment at German band in the occupied areas. There were about 15 million civilian deaths during the war and about 10 million members of the armed forces were killed. Altogether, over 1/10 of Russia's population died. Yet the people remained loyal to the government despite Hitler's hopes of an anti-Stalin revolution. They successfully defended the city of Stalingrad. ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கைப்பற்றின பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே உள்ள ரஷ்ய மக்கள் வந்து அவங்களுடைய லிவிங் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருந்ததோடு இல்லாமல் நிறைய துன்பங்களே அனுபவித்தாங்க. லிவிங் கண்டிஷன் மோசமாக இருந்தனால மட்டும் அவங்க கஷ்டப்படலை, ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ்னாலையும் ரொம்ப மோசமாக நடத்தப்பட்டாங்க. வார் டைமில் பார்த்தா 15 மில்லியன் பேர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. 10 மில்லியன் படை வீரர்கள், அதாவது 50 மில்லியன் பீப்புளு, 10 மில்லியன் போர் வீரர்கள் பலியானாங்க. மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவோட பாப்புலேஷனில் 1/10, அதாவது 10ல் 1 பகுதியினர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் வந்து நம்ம ரஷ்ய மக்கள் வந்து அவங்களோட லிவிங் கண்டிஷன்ஸ்லாம் சரியில்லை, அதனால் அவருடைய தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக புரட்சி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹிட்லர் நம்பிட்டு இருந்தார். ஆனால் வந்து அவங்க மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா சோவியத் கவர்மெண்ட்டுக்கு, ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்தாங்க. இந்த ஸ்டாலின்கிராட் நகரத்தையும் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ்லேருந்து காப்பாற்றிட்டாங்க. பேட்டில் ஆஃப் அலாமைன் 1942. In the early year of the war, German forces under General Rommel were remarkably successful in occupying North Africa rapidly, leaving the British with only Egypt. The Allied forces under General Montgomery counter-attacked and defeated the German and Italian forces at El Alamein in North Africa. German army was chased across the desert out of North Africa. This provided the base for the Allied forces to invade Italy. அதாவது அந்த வாரோடைய ஆரம்பம் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ரோம்பெல் தலைமையில் வந்து ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து நார்த் ஆப்பிரிக்காவை கைப்பற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. அதில் நிறையா வெற்றிகள் கிடச்சிச்சு. யார் தலைமைனா ஜென்ரல் ரோம்பெல் தலைமையில் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்தாங்க. ஈஜிப்ட் மட்டும் இங்கிலாந்துக்கிட்ட இருந்துச்சு, அதனால் அவங்க அதை கைப்பற்ற முடியலை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் மாண்ட்கோமரி அவருடைய தலைமையில் வந்து அலைடு ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜெர்மனிக்கு அகெயின்ஸ்டாக எதிர் தாக்குதல் நடத்தினாங்க. யார் தலைமைனா ஜென்ரல் மாண்ட்கோமரி அவர் தலைமையில். ஆஃப்ரிக்காவில் எல் அலமைன் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஜெர்மன் இட்டாலியன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ், அதாவது அலைடு கண்ட்ரீஸோட படைகள் வந்து ஜெர்மன் இட்டாலியோட கூட்டுப்படைகளை தோற்கடிச்சிட்டாங்க. அதோடு இல்லாமல் அந்த பாலைவன டெசர்ட் வழியாக ஜெர்மனிய படைகளை வந்து நார்த் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து வெளியேற்றிட்டாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதனால் இத்தாலியின் மீது அந்த அலைடு பவர்ஸ் வந்து படையெடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருந்துச்சு. சரண்டர் ஆஃப் இட்டாலி.
Mussolini had been thrown out and the new government of Italy surrendered to the Allies in 1943. However, the Germans set Mussolini up in the puppet regime in the north. Mussolini was killed in April 1945 by Italian partisans. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இட்டாலிய முசோலின் கவர்மெண்ட்டை வந்து என்னது டீத்ரோட் பண்ணிட்டாங்க. புதுசாக ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாகிச்சு. அந்த கவர்மெண்ட்டு 1943 வந்து அலைடு ஃபோர்ஸஸ்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுச்சு. அலைஸ் நேச நாடுகள்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் நேச நாடுகள்னால் பிரிட்டன் சைடு உள்ளவங்க. இருந்தாலும் ஜெர்மனிக்கு நார்த்தில் வந்து ஒரு பப்பட் கவர்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி முசோலினியை வந்து அவர் பொம்மை மாதிரி ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. 1945 ஏப்ரலில் வந்து முசோலினி அங்கே இட்டாலியில் உள்ள புரட்சியாளர்களால் கொல்லப்பட்டார். எண்ட் ஆஃப் ஹிட்லர். The Allied forces under the command of General Ellingshofer invaded Normandy in France. Slowly the German army was forced back, but the Germans fought back and the war continued for nearly another year and finally ended in May 1945. Hitler committed suicide in April 1945. அதாவது ஜென்ரல் ஐசனோவர் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் வந்து அலைடு ஃபோர்ஸஸ், அதாவது நேச நாட்டு படைகள் வந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் நார்மண்டி மீது படையெடுத்தாங்க. இதனால் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்க பின்னால் போயிட்டாங்க. நார்மண்டின் மீது படையெடுத்தாங்க. யாருன்னா அலைடு ஃபோர்ஸஸ்ஸு. இதனால் வந்து சென்ட்ரல் பவர்ஸ் சைடு உள்ள ஜெர்மனி வந்து பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டுச்சு. ஆனாலும் ஜெர்மனி படைகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா தொடர்ந்து எதிர்த்து போரிட்டாங்க. போர் வந்து 1 இயர் வரைக்கும் நடந்துச்சு. லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1945 மேல வந்து இந்த வார் முடிவுக்கு வந்துருச்சு. 1945 மேல வந்து ஏப்ரலில் வந்து ஹிட்லர் வந்து சூசைட் பண்ணிட்டார். அதாவது 1944 ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஈஸ்ட் சைட்லேருந்து ஜெர்மனியை அட்டாக் பண்ணி ஈஸ்ட் யூரோப்போட பெரும் பகுதியையும் போலந்து பகுதியையும் கைப்பற்றிட்டாங்க. யாருன்னா ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ். 1945 பெர்லினுடைய சில பகுதிகளையும் ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ் கைப்பற்றினாங்க. இதனால் இந்த வாருக்கு பிறகு ஜெர்மனி வந்து 2ஆக பிரிஞ்சிருச்சு. ஈஸ்ட் ஜெர்மனி, வெஸ்ட் ஜெர்மனின்னு சொல்லி 2ஆக பிரிஞ்சிருச்சு. Next one, take over the second part of the World War II, that is war in the Asia Pacific region. In this war, the Allied nations fought with Japan. Japan had entertained visions of a glorious empire very much on the same lines as Hitler. The Japanese army invaded Manchuria in 1931. In 1937, Japan invaded China and seized Beijing, which had traditionally been the capital of China. The region around Shanghai was also captured, and Nanking, the capital, was captured at the end of the year. The Japanese army indulged the biggest slaughter ever known in history in Nanking. The Chinese army under Chiang Kai-shek retreated to the west to the hilly country from where they continued to fight the Japanese. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஏசியா பசிபிக் பகுதியில் நடந்த போரில் வந்து அலைடு பவர்ஸ் வந்து ஜப்பானோட சண்டை போட்டாங்க. ஹிட்லர் மாதிரியே ஜப்பானும் வந்து நம்மளோட பேரரசை விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு கனவில் இருந்தாங்க. 1931 ஜப்பான் வந்து மஞ்சூரியாவை கேப்சர் பண்ணாங்க. 1937 ஜப்பான் சைனா மீது ஆக்குபை பண்ணாங்க. படையெடுத்து அதோடைய பாரம்பரிய தலைநகரமான பெய்ஜிங் நகரை வந்து முற்றுகையிட்டாங்க.
ஷாங்காய் பகுதியை சுற்றியிருந்த பகுதிகளும் அந்த பகுதியுடைய தலைநகர் நான்கிங் நகரத்தையும் அதே வருஷத்தில் வந்து ஜப்பான் கேப்சர் பண்ணிடுச்சு. இதை தொடர்ந்து இதுவரைக்கும் வரலாற்றிலே ஏற்படாத அளவுக்கு படுகொலைகளை வந்து ஜப்பான் நான்கிங்கில் வந்து நிறையா படுகொலைகள் பண்ணாங்க. படுகொலைலாம் இதுவரையும் வரலாற்றில் வந்து நடந்ததே கிடையாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷியாங்கேக் சேக் தலைமையில் வந்து சைனீஸ் ஆர்மி வந்து வெஸ்ட் பகுதியில் மலைப்பகுதிகளுக்கு பின்னால் வந்து பதுங்கி இருந்தாங்க. அங்கேருந்தபடியே வந்து ஜப்பானியர்களுக்கு எதிரான போரை தொடர்ந்தாங்க. Now here it is the major turning point of the World War II, Pearl Harbor attack. It is a very important part in the World War II. On December 1941, Japan attacked American naval installation in Pearl Harbor, Hawaii without warning. What happening in America without warning? Japan attacked Pearl Harbor. The idea was to cripple America's Pacific Fleet so that Japan would not face any opposition in its offensive against Southeast Asian countries. Many battleships and numerous fighter planes were destroyed. The United States declared war on Japan. After this only United States directly jumping into the war. Most importantly, it brought the United States with its enormous resources into the war as a part of the Allies. So the entry of America, it held Allies the most because they entered with their huge resources. அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த பியர்ல் ஹார்பர் 1941 டிசம்பரில் ஹவாயில் வந்து அமெரிக்காவுடைய நேவல் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ஹவாயில் இருந்துச்சு. அதான் முத்து துறைமுகம் பியர்ல் ஹார்பர். இது வந்து ஜாப்பனீஸோட விமானப்படைகள் வந்து எந்தவித ஒரு வார்னிங் அதாவது முன்னறிவிப்புமே இல்லாமல் வந்து அந்த முத்து துறைமுகத்தை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க. நிறைய போர்க்கப்பல்களும் விமானங்களையும் வந்து அழிச்சிட்டாங்க. அமெரிக்க வீரர்கள்லாம் நிறையா பேர் இறந்து போயிட்டாங்க, கொல்லப்பட்டாங்க. இதனால் அமெரிக்கா வந்து வார் டிக்ளேர் பண்ணிச்சு ஜப்பான் மேலே. இந்த வார்னால் முக்கியமாக வந்து இவங்க அட்டாக் பண்ணதுனால அமெரிக்காவில் வந்து ஏற்கனவே நிறையா ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. இவங்க அட்டாக் பண்ணனால ஜப்பான் அட்டாக் பண்ணனால அமெரிக்கா வந்து அலைடு பவர்ஸோடைய சேர்ந்து இந்த வாரில் வந்து கலந்துக்குச்சு. நெக்ஸ்ட், ஜாப்பனீஸ் அக்ரஷன் இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா. The Japanese had a spectacular success in their plan to extend their empire throughout Southeast Asia. Guam, the Philippines, Hong Kong, Singapore, Malaya, the Dutch East Indies, Indonesia and Burma all fell to the Japanese. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து தன்னுடைய எம்பையரை வந்து விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்ற திட்டத்தோடு தான் ஜப்பான் வந்து நிறையா வெற்றிகள் பெற்றுச்சு. குவாம், பிலிப்பைன்ஸ், ஹாங்காங், சிங்கப்பூர், மலேயா, டச் ஈஸ்ட் இண்டீஸ், பர்மா இது எல்லா நாடுகளுமே வந்து ஜப்பான்கிட்ட வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேட்டில் ஆஃப் மிட்வே அண்ட் பேட்டில் ஆஃப் குவாடல்கனால் 1942. The US Navy defeated the Japanese Navy in the Battle of Midway. அதாவது இந்த மிட்வே போரில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட கப்பல் படை வந்து ஜப்பானியர்களின் கப்பல் படை வந்து தோற்கடிச்சிச்சு. இதனால் வந்து இந்த வார் வந்து அலைடு பவர்ஸ்க்கு ஃபேவராக மாறிடுச்சு. The Battle of Guadalcanal in the Solomon Island was a combined offensive involving the army and the navy that lasted for several months. Both were crushing defeat for the Japanese. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் ஐலாண்டில் உள்ள குவாடல்கனால் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா
அந்த அவங்களுடைய நேவியும் சரி ஆர்மியும் சரி காலாட்படையும் கப்பற்படையும் சேர்ந்து தாக்குதல் பண்ணாங்க. இந்த வார் வந்து ரொம்ப மாதம் நீடிச்சிச்சு. இந்த 2 வார்களுமே வந்து ஜப்பானுக்கு வந்து படு தோல்வியாக முடிஞ்சிருச்சு. After this, the American forces were able to retake the Philippines. Gradually, the Japanese were thrown out of most of their conquered territories. 1944, the combined British and Indian armies were able to push back the Japanese who attempted to invade the northeast of India. இதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பிலிப்பைன்ஸை கைப்பற்றிட்டாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜப்பானிகள் வந்து அவங்க கைப்பற்றின பகுதியிலேருந்து ஃபுல்லாக அவங்கள வந்து வெளியேற்றிட்டாங்க. 1944 இந்தியாவோட நார்த் ஈஸ்ட் பகுதி மேலே வந்து ஜப்பான் அட்டாக் பண்ண முயற்சி பண்ணாங்க. இது வந்து இந்தியன் ஃபோர்ஸஸும் பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸும் சேர்ந்து ஜப்பானை வந்து டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. அதோடு சேர்ந்து சைனீஸ் ஃபோர்ஸஸோடு சேர்ந்து ஜப்பானையும் பர்மாவை விட்டு வெளியேற்றிட்டாங்க. அப்புறம் மியான்மர், மலேசியாவும் சிங்கப்பூர் வந்து விடுதலை பண்ணிட்டாங்க, விடுவிச்சிட்டாங்க. ஜாப்பனீஸ்டேருந்து அதை விடுவிச்சிட்டாங்க மலேசியாவையும் சிங்கப்பூரையும். ஃபைனலி த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் டுக் பிளேஸ் ஹியர். As a top secret project using the latest scientific advances, the US developed an atomic bomb immensely more powerful than conventional explosives. அதாவது இதுக்கெல்லாம் வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜி, அதாவது நியூ அட்வான்சஸ், நவீன அறிவியல் வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி சீக்ரெட் பிளான், ரகசிய திட்டத்தின் மூலமாக அமெரிக்கா என்ன பண்ணாங்கன்னா அணுகுண்டை வந்து தயாரித்தாங்க. இது வந்து வழக்கமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வெடிமருந்து குண்டை காட்டிலும் அதிக பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஜாப்பனீஸ் ஜெனரல் refused to surrender and finally the US dropped an atomic bomb on Hiroshima. As the Japanese still refused to surrender, another atom bomb was dropped on Nagasaki. அதாவது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாப்பனீஸ் வந்து அந்த ஜப்பானிய ஜெனரல் வந்து சரணடைய மறுத்ததுனால அமெரிக்கா வந்து ஜப்பானில் ஹிரோஷிமா நகரத்தின் மீது ஒரு அணுகுண்டை வீசினாங்க. இதுக்கு பிறகு அந்த ஜப்பான் வந்து சரணடைய மறுத்ததுனால இன்னொரு அணுகுண்டு நாகசாகியின் மீது வீசப்பட்டது. ஜப்பான் ultimately announced surrender on 15th August 1945 and formally signed 2nd September 1945, bringing an end to Second World War. அதாவது ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் ஆகஸ்ட் 15th 1945 வந்து தங்களுடைய சரண்டரை வந்து அறிவித்தாங்க. அதன் பிறகு செப்டம்பர் 2 1945 வந்து சைன் பண்ண உடனே செகண்ட் வேர்ல்டு வார் கேம் டு அன் எண்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் just recall the lesson. So students, we are see the causes of the World War II and course of the World War II. Causes: Germany and Treaty of Versailles, failure of League of Nations, post-war crisis and Germany, rise of Adolf Hitler, Allies and non-intervention, and Munich Pact. This played a vital role and led to the outbreak of the Second World War. The World War II started in the year 1939 and came to an end in 1945. These were the two groups. One is Allied countries and the other way, that is Axis powers. Finally, who turned successful? The Allied countries, they turned successful. So the war, even though during the initial stage Germany was successful through their strategy called Blitz, which means lightning war, but finally Axis power were defeated by the Allied powers. Okay students, thank you.